नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने सर्वप्रथमे आपण माननकु पवित्र अक्षय तृतीया उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे कौड़ीर किछि एपरि उपाय संपर्क रे कहिबी जाहाकु जदि आपण एही पवित्र अक्षय तृतीया दिन करिनेउछंती तो आपणक जीवनरू आर्थिक संकट को आपण दूराई दे पारिबे। एहा सहित आपणकर घरे जदि धनर अभाव हेउथाय, धनजनित विभिन्न प्रकारर समस्या गुड़िक आसुथाय, जदि आपण ऋण करजर भाररे बुड़ी रहिछंती तेबे एही समस्त समस्यार समाधान हेउछि कौड़ी। आपण कौड़ी माध्यमरे कुहा जाइथिबा एही सबु समस्या गुड़िकर समाधान करि पारिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानती जे एही कौड़ी माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाय। समुद्र मंथन समय रे आमर ब्रह्मांड रे अनेक जिनसर उत्पत्ति होइथिला, सेथि मध्यरु कौड़ी मध्य अन्यतम अटे। एहा सहित समुद्र मंथनरु माता लक्ष्मी मध्य उत्पन्न होइथिले। तो जेहेतु कौड़ी एवं माता लक्ष्मी समुद्र मंथन समय रे उत्पत्ति होइथिले, तेणु कौड़ी मध्य माता लक्ष्मींकर एक प्रिय वस्तु अटे। वर्तमान समय रे आमे टंका पैसार व्यवहार करुछे, मात्र पुराना काल रे टंका पैसा बदल रे कौड़ीर व्यवहार करा जाउथुला। सेही समय रे कौड़ीर मूल्य वर्तमान रो टंका पैसा सहित समान थिला। सेतेबेले लोक माने कौड़ीर साहाय्य रे लेन देन करुथुले, हेले वर्तमान कौड़ीर परिवर्तन होई जाइछि टंका पैसा माध्यम रे। परंतु कौड़ी एक चमत्कारी शक्तिर अधिकारी अटे। तेणु जदि आपण एही कौड़ीर उपाय गुड़िक जानि नेउछंती ताहा हेले आपण माने मध्य कौड़ी माध्यम रे निजर दारिद्रता को दूर करिबा पई सामर्थ्य होई पारिबे। तेबे बंधु माने जदि आपण आपणक जीवन रे धनर वृद्धि करिबा पई चाहुछंती, जदि जने धनवान व्यक्ति बनिबा पई चाहुछंती, हेले आपण जेते अर्थ रोजगार करिबा परे मध्य सेही अर्थ को आपण साइती करी रखी पारु नाहंती, संचय करी रखी पारु नाहंती, तेबे एही भिडियोटी आपणक पई निश्चय रूप रे कामरे आसीबो। एही भिडियो रे मु आपणकु जेउ उपाय संपर्क रे कहिबा पई जाउछि, जदि आपण सेही उपायटी को सठिक विधि विधानर सहित करि नउछंती तेबे आपणकु एहार निश्चय शुभ फल प्राप्ति हेबो। बंधु माने आपण माने एहा जानती जे आम मानक गृह रे किछि एपरि जिनिस गुड़िक सब रही थाए जहार कि आमर ज्योतिष शास्त्र रे अनेक महत्व सब रही थाए। आपण माने आपणकर जीवन रे निश्चय रूप रे एहा केबे ना केबे अनुभव करिथिबे, अचानक भाव रे आपणकर खर्च गुड़िक सब बढ़ी जाउछि, हेले आपण जेते अधिक चेष्टा करिबा परे मध्य आपणकर सेही खर्च गुड़िक आपण अटकाई पारु नाहंती। आउ मध्य अनेक समय रे किछि एपरि होई थाए जे अचानक भाव रे आमकु धन केउठु ना केउठु प्राप्ति होई जाई थाए। आउ एपरि एथिपई होई थाए ना माता लक्ष्मींक कृपा आपणक ऊपर रही थाए, तेणु आपणक जीवन रे किछि एहिपरि घटी थाए। तेबे बंधु माने जदि आपण निजर संचित करिथिबा अर्थ गुड़िकरे वृद्धि करिबा पई चाहुछंती एवं अचानक भाव रे आपण धन प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, तेबे कौड़ीर एही उपाय निश्चय भाव रे आपणकु लाभप्रद कराइबो। एही उपायटी आपणक गृह रे सुख समृद्धि वृद्धि करिबा सहित धन मध्य वृद्धि कराइबो। तेबे आपण माननकु तो मु पूर्वरु कहि रखिछि जे समुद्र मंथन समय रे माता लक्ष्मींक सहित कौड़ीर मध्य उत्पत्ति होइथिला। सेथि पई एही कौड़ीटी माता लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय अटे। आउ जेउ गृह रे कौड़ीर पूजा अर्चना करा जाय थाए, सेही भली गृह रे माता लक्ष्मींकर निवास होई थाए। आउ एहा मध्य आपण माने जानती जे जेउ गृह रे माता लक्ष्मींकर निवास होई थाए, सेही भली गृह रे केबे भी अर्थर धनर दारिद्रतार देखा देई न थाए। सेही भली गृह मानंकरे सबु बेले सुख समृद्धि एवं धनर वृद्धि होई थाए। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि, जदि आपणक पर्स रे केबे भी कौनसी धन बंचु नहीं बा टंका पैसा बंचु नहीं, अजथा खर्च हो जाउछि,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଉପାୟଟି। ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ଉପାୟଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ କଉଡ଼ିଟିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ପ୍ରତିମା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ରଖି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣ ଦେଇ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ବା ତା ପର ଯେଉଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମେ ଦିନ ଆପଣ ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କଉଡ଼ିର ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ଆଣିକରି ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ଏହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ରଖି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି କଉଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଏହି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି କଉଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଧନକୁ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅନେକ ଲାଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ 5ଟି କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କରି ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ବା ପୂଜା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ରର ତଳେ ସେହି 5ଟି କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣ ରଖି ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କରି ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି 5ଟି ଯାକ କଉଡ଼ିକୁ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏକ ପୁଟୁଳି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇକରି ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିନେଉଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯାଉଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବାସ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କଉଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଗୃହରେ ବେଳେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଆମର ଘରେ ଅନେକ ସବୁ ଅଶୁଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ବି ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ ଘରେ ଧନର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କଉଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ କଉଡ଼ିଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେହି କଉଡ଼ିଟି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଆସିବ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ଅଟକି ଯାଇଅଛି, ତେବେ ସେଥିରୁ ବା ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି କଉଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳିଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ କେବେ ବି କାହାର ଖରାପ ନଜର ଏବଂ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ବା କୁନଜର ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ଏହା ରାମବାଣ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ କାହାର ବି କୁଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କୁଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥାଏ ବା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କୁଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏକ କଉଡ଼ିଟିଏ ନେଇ ତାକୁ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ କରି ନିଜର ହାତରେ କିମ୍ବା ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବା ସେହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ନଜର ବା କୁନଜର ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କୁଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ନେଇକରି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବା ଧାଗାରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ନେଇ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଆଉ କାହାର କୁନଜର ବା ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କରଜ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଋଣ କରଜର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କରଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏକ କଉଡ଼ିଟିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି କଉଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହାର ପାଦ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ କଉଡ଼ି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀର ଏକ ଗଣ୍ଠିଟିଏ ରଖିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଛୋଟ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଏକ କଉଡ଼ି, ଯେଉଁ କଉଡ଼ିଟି ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେହି କଉଡ଼ି ଆଉ ହଳଦୀର ସେହି ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ଆପଣ ରଖି ବା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟିକୁ ରଖି ତାହାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ଆପଣ ତାହାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇକରି ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ
ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଋଣ ଏବଂ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଗୃହରେ ଯେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଗୁହାରି କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ବା ଶୁଝିଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଏହି କଉଡ଼ି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କଉଡ଼ି ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କଉଡ଼ିକୁ ନେଇକରି କରାଯାଉଥିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।